ازا میں انسان کو جاگنے کی ضرورت ہے، آنکھ سے نہیں کردار سے۔ یہ موقع ہے، انسان کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حر پوری زندگی سویا رہا لیکن روز عاشور جاگا تو حر سے حر علیہ السلام بن گئے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دیکھیں ایام ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے مولانا موصوف جناب موسی رضا صاحب ہم سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے نوجوان دوستوں کے لیے دیکھیں کہ جب ایام ازا شروع ہو اور جب ایام ازا اختتام پذیر ہو تب دیکھیے کہ ہمارے معرفت میں، ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہو۔ اگر کچھ اضافہ نہیں ہوتا ہے تو یقین جانیے عزاداری کا وہ فائدہ نہیں ہوا جو عزاداری سے ہونا چاہیے۔ کربلا میں امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، عزاداری مولانا موصوف نے تفصیل سے سب کچھ بیان کیا ہے۔ عزاداری کو صرف ایک رسم و رواج میں سمیٹ کر کے رکھنے کا نام نہیں ہے، عزاداری ایک انقلاب کا نام ہے۔ کربلا باطل طاقتوں سے مسلسل جہاد کا نام ہے۔ واقع کربلا سے ہر انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا چاہیے۔ اور میں نے اپنی تقریر میں خلقت انسانی کا ذکر کیا تھا اور علم، اور آخر میں سب سے آخر میں موت کا تذکرہ ہم نے رکھا ہے کہ آخر کی مجلسوں میں، کیونکہ شروع کے مجلس میں اگر موت کا تذکرہ کریں گے تو لوگ ایسے ہی سو جائیں گے۔ لاسٹ ٹائم میں غم کا بیان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے موت سے ملا کے چلیں گے۔ 2-3 دن سے ایک واقعہ سوچ رہا تھا، اور کل مولانا ہم نے علم کے حوالے سے، اہل بیت کے علم کے حوالے سے توبہ کا تذکرہ کیا تھا اور دعا کا۔ چوتھے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ انسان کے توبہ کا جتنا انتظار کرتا ہے اتنا انتظار کسی چیز کا نہیں۔ اور امام نے دعا کے بارے میں بھی بتایا، وہ ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیلز میں تفصیل سے میں نے بیان کر دی تھی۔ اسی کے 1-2 واقعات رہ گئے تھے، پہلے ہی دن سے میں سوچ کر کے آ رہا تھا لیکن دامن وقت میں بالکل ہی گنجائش نہیں رہتی کہ میں کچھ پڑھ پاؤں۔ تو جب پہلے دن سے جو واقعہ سوچ کے آیا، انشاءاللہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ کل بات ہو رہی تھی، جہاں سے بات ختم ہوئی بس وہیں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ خلق خدا کی خدمت، پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ اے انسان 24 گھنٹے میں تم دیکھو کہ تم نے کس کی مدد کی۔ اگر تم ایک انسان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک صلوات پڑھو۔ اگر تم ایک انسان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک جانور کی مدد کر دو۔ اگر ایک جانور کی بھی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اگر کوئی درخت سوکھ رہا ہے تو اس میں پانی دے دو۔ یعنی انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ دوسرے کی مدد کرے۔ اور آج کا جو ماحول ہے کورونا کا، اس میں خاص طور سے علماء تاکید کر رہے ہیں کہ جو بھی صاحب حیثیت ہیں وہ دوسروں کی مدد کریں، مستحقین کی مدد کریں، اور مدد کرنے سے کچھ کم نہیں ہوتا ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے، کل میں نے دعا کے بارے میں بتایا، ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ سب سے پہلے تم دوسروں کے بارے میں سوچو۔ اگر تم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہو تو سب سے پہلے تم دوسروں کے حق میں دعا کرو، خدا تمہارے دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ تم دوسروں کو معاف کرو، خدا تمہیں معاف کرے گا۔ تم دوسروں کے عیب کو چھپاؤ، خدا تمہارے عیب کو چھپائے گا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اے انسان، اگر میں تمہارے عیب کو عیاں کر دوں تو تم معاشرے میں ایک قدم چلنے کے لائق نہیں رہو۔ میں تمہارے عیب کو چھپاتا ہوں، تم میرے بندوں کے عیب کو چھپاؤ۔ لیکن انسان کا کیا حال ہے؟
इंसान जहां बैठा बस शुरू, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। और खल्क़े खुदा की खिदमत के सिलसिले में एक वाक़या आपके सामने बयान करता हूं कि एक सहरा बयाबान में जनाब मूसा गुजर रहे थे। देखा कि एक आबिद इंसान है जिसके इतना ज़ईफ हो चुका है कि जिस्म चेहरे का गोश्त गल रहा था उससे। जनाब मूसा गए, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, पूछा कि हजरत आप हैं कौन? कहा कि मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। कहा कि अच्छा ये बताइए, सबसे पहले उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि मेरी एक दुआ कबूल हुई। तो जनाब मूसा ने कहा कि कौन सी ऐसी दुआ आपकी कबूल हुई? कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ किया था कि मेरे मालिक अल्लाह के नबी मूसा से हमारा मुलाकात करा देना, ये मेरी दुआ कबूल हो गई। तो जनाब मूसा ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? कहा कि एक मुद्दत से हम यहीं हैं। बिल्कुल माजूर थे, वो इतने ज़ईफ हो चुके थे कि उठ नहीं सकते थे। तो कहा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, फिर ग़िज़ा क्या है आपकी? कहा कि जिस अल्लाह की हम इबादत कर रहे हैं उसी अल्लाह ने एक परिंदे को मुअय्यन कर रखा है और वो परिंदा अनार का दाना निकाल कर मेरे मुंह में डालता है और वही दिन भर की मेरी ग़िज़ा हो जाती है। तो कहा कि अच्छा आपने क्यों तमन्ना की मुझसे मिलने की? कहा कि ए अल्लाह के नबी मूसा, आप तो कोहे तूर पे जाते हैं और अल्लाह से आपकी मुलाकात होती है, तो अल्लाह से कहिएगा कि जन्नत में मेरा क्या मकाम है। पूरी तवज्जो, जन्नत में मेरा क्या मकाम है? जनाब मूसा गए, जाने के बाद अल्लाह से राज़ो नियाज की बात की कोहे तूर पे, और जब पलटने लगे तो अल्लाह ने कहा ए मूसा, मेरे बंदे ने कुछ कहा है। जनाब मूसा ने कहा हाँ मेरे मालिक, ये जो तेरा आबिद बंदा है ना, जो तेरी दिन रात इबादत कर रहा है, उसने पूछा है कि जन्नत में मेरा क्या मकाम होगा। खुदा ने कहा ए मूसा, उससे कहना कि जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। वो वापिस आया, आने के बाद उस आबिद बंदे से सब कुछ बयान किया। देखिए, हम आप होते कि त्योनियां वहीं चढ़ जाती कि दिन रात इतनी इबादत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। एक गलती उसने की थी, लेकिन अल्लाह की अदालत पे वो कायम था। उसने ये कहा हे मूसा, अल्लाह का जो फैसला है मुझे कबूल है, हो सकता है मुझसे गलती हुई होगी। और खुदा ने कहा ए मूसा, उससे जाके कहना कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मेरे उस्ताद मोहतरम बाकर रजा साहब इस वाक़े को हमेशा कोट किया करते हैं कि एक मर्तबा खुदा ने जनाब जिब्राइल से कहा कि ए जिब्राइल, जाओ फलां शहर को तबाह कर दो फलां शहर को। तो जिब्राइल ने कहा कि मेरे मालिक, उसमें तेरा एक आबिद बंदा रहता है जो दिन रात तेरी इबादत करता है, उसे क्या करूं? तो खुदा ने कहा ए जिब्राइल, सबसे पहले उसे हलाक करना, क्योंकि उसके अंदर ये सलाहियत थी कि वो दूसरे की इस्लाह और दूसरे की मदद कर सकता था, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को चहार दीवारी के अंदर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता रहा। अल्लाह को ऐसी इबादत कबूल नहीं है। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद कहा कि मूसा ने जब आकर के ये सारा वाकया सुनाया तो वो आबिद बंदा कहता है ये अल्लाह के नबी मूसा, मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है और उसकी अदालत पे भी मुझे पूरा भरोसा है। अल्लाह ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया। लेकिन ए अल्लाह के नबी मूसा, जब आप कल वापस कोहे दूर पे जाइएगा तो हमसे मिल के जरूर जाइएगा। पूरी तवज्जो कीजिएगा।
ہم سے مل کے جائیے گا۔ دوسرے دن جب جناب موسیٰ کوہ طور پہ